सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो CPC TV। उत्ते बहस चल रही है नुसरत मिर्जा के खुलासियां दी कि हामिद अंसारी जी जदों उपराष्ट्रपति हुंदे सी कि मैं उन्हां दे एक प्रोग्राम च शमूलियत की ते फिर इत्थे जसूसी की। भारतीय जनता पार्टी इस मामले नूं बहुत चुक रही है। उस वेले जदों मानसून सैशन जिहड़ा है वो बिल्कुल बरूहां ते है। हेठां एक बहुत वड्डा विवाद तुसी देखिया कि भगत सिंह शहीद है जां अतवादी, इत्थे बहस। पर इस बहस बसइए दे दरम्यान कुछ असल मुद्दे हमेशा जदों सौदे विवादां दे विकदे होण असल मुद्दिआं दे गाजां दा काम जिहड़ा है ना वो नहीं चलदा। पंजाब दे विच एक खबर आउंदी है, मेरे ख्याल दे नाल चंद बंदिआं नूं छड्ड के किसी दे नज़र ही नहीं चढ़ी होनी। तो साडा हमेशा यतन रहिंदा है कि जो नज़रां तो ओले है उसनूं नज़रां दे सामने कर दिओ ताकि नज़र खबर ते जावे ते खबर असर तक पहुंचे। खैर मामला बहुत संवेदनशील है। एक रिपोर्ट दे विच खुलासा हुंदा है जिहड़ी कि सरकारी दस्तावेज़ां चों निकलदी है। बहुत जद्दोजहद तो बाद पहला तो इनफॉर्मेशन नहीं दी जाती, स्टेट सूचना कमिश्नर तक जाया जाता मसला, तो फिर उस तो बाद असल सच निकलता है। एक कौड़ा सच निकलता है। वो की है, पंजाब दे विचों बाल घरां दे अंदरों बहुत वड्डी गिणती दे विच बच्चे गायब हो जाते हैं। ये आंकड़ा जिहड़ा निकलिया है टोटल जे तुसी देखोगे इन्हां सालों का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 7 साल हो गए। तो इन्हां 7 सालों के दरम्यान 2013 तो लैके 2020 तक बाल घरां चों 9844 बच्चे गायब होंदे ने। पर इन्हां दे विचों 8394 बच्चों नूं लभ लिया जाता है। अच्छी गल है। पर सब तो वड्डी गल कि 1450 बच्चों का कोई अता पता ही नहीं चलता। हुण थोड़ा जिहा जदों तुसी इस रिपोर्ट की तफसील ते जाओगे, आंकड़ियां ते जाओगे तो एक हैरानी होर हुंदी। वो की है मैं तुहानूं दसदा। 2013 च 1218 लापता होंदे बच्चे, 1156 मुड़ लभ ले जाते हैं, 14 च 1409 लापता होंदे आ, 1293 लभ ले जाते हैं, 2015 में 1172 बच्चे लापता होंदे आ, सिर्फ कह लो कि 107 लभदे आ। यानी इस साल दे विच 1172 बच्चों चों सिर्फ 107 लभदे आ, बाकी 1000 तो वध बच्चा जिहड़ा लभदा ही नहीं है। फिर 2016 च 1053 बच्चे लापता होंदे आ, 940 लभदे आ। 2017 च 1006 बच्चा लापता होंदा, 895 लभदे नहीं। 2018 च 1231 बच्चे लापता होंदे आ, 1020 जिहड़े लभदे, बाकी लभदे नहीं है। 2019 दे विच 1575 बच्चे लापता होंदे आ, 1219 मुड़ लभ पैंदे आ। 2020 दे विच 1180 बच्चे लापता होंदे आ, 796 मुड़ लभ पैंदे आ। इस तो इलावा एक चीज़ होर वेखण वाली है कि 13 च 390 लड़के जिन्हें भी लापता हुए कुल बच्चे, उन्हां च 390 लड़के, 828 लड़कियां, 14 च 554 लड़के, 855 लड़कियां, 15 च 310 बच्चे लड़के सीगे ते 862 लड़कियां, 16 च 268 लड़के, 785 लड़कियां, 2017 च 238 लड़के, 768 लड़कियां, 2018 च 297 लड़के, 934 लड़कियां, 19 च 298 लड़के, 1277 लड़कियां, 2020 दे विच 140 लड़के, 1040 लड़कियां। मतलब कि लापता होयां दे विच भी तादाद जिहड़ी है वो लड़कियां दी ज़्यादा, और जो लभे ही नहीं बच्चे उन्हां दे विचों भी लड़कियां दी तादाद ज़्यादा है। इसनूं हुण जे आपां समझना होवे, आपां नूं सब नूं पता कि इंडिया दे विच बच्चों ते सिर्फ बाल मजदूरी जहे या सैक्शुअल इहो जे अपराध ही नहीं हुंदे, बल्कि बहुत हद तक इंडिया दे विच इस तरह के ग्रोह चलते आ जो बच्चों नूं अगवा करते आ या बच्चों नूं पुचला के लै जाते आ, उस तो बाद उन्हां दे अंग पैर तोड़ के उन्हां तो भीख मंगवाई जाती है,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਰਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਈਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਫਰੂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ 7 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਲਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਚੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲੌਂਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਬਲੌਂਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10.5 ਮਤਲਬ ਕਿ 10.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। 25,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਜ਼ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਰੋਲੋਗੇ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸੈਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗਊ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜੜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਊ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਾਅ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤਦ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ, ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਗਊ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੋਕਾ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਗਊ ਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, वो सच ही क्या जो कम हो जाए या बढ़ जाए। झूठ की कोई इंतहा नहीं होती, सच ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਝੰਜਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆ
कि भाई हुण तुसी ये दसो कि इस तरह दियां किन्नियां लीज डील सन ਜਿਹੜੀਆਂ पेमेंट ना होने करके तुसां रद्द कीतियां। इत्थे हुण पता लग जाएगा कि टोटल लीज डील है किन्नियां, किन्नियां दी राशि जिहड़ी बकाया खड़ोती है ते किन्नियां दी लीज डील जिहड़ी है वो रद्द हुई है। वैसे इन्हां दी सरकार दे विच्चों जिहड़े मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल ने जिहड़े इस सारे मुद्दे नूं भी तुसीं देखिया होना है कि टेकअप कर रहे सीगे। दूजे पासे जे देखोगे तो पंचायती जमीनों तो नजायज़ कब्जे छुड़ाउण की जिहड़ी मुहिम सी वो भी अजकल ठंडी जी पै गई आ। गर्मी तो बाद शायद मौसम ठंडा जिहा हो गया, इस करके कोई फर्क पै गया। देखते हैं चंद दिन जे चंगा चमासा लगा तो हो सकता गर्मी फिर आ जाए। पर बलौंगी वाला मामला जिहड़ा उहदे विच जो पंचायत नूं एक नोटिस घल्लिया गया सीगा वो जरूर पढ़ लेना। उसकी शब्दावली ऐसी है कि पढ़ के नज़ारा आ जाता है, मुहब्बत होने लग जाती है अपनियां सरकारां नाल, अपनियां सरकारां दियां बहारां नाल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पंक्ति है कि देखो जी ਤੁਹਾਨੂੰ आखिरी मौका ਦਿੰਦਿਆਂ पंचायत ਨੂੰ ਕਿਹਾ जा रहा है महकमे वन्नियों, महकमा किहदे वन्नियों बोल रहा है, तू नहीं बोलदा, तेरे च कौन बोलदा, सवालिया निशान। तो कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ आखिरी मौका देंदे लिखा जाता कि मिति 13/8/2020 तक लीज डीड रजिस्टर्ड करवाई जाए ਅਤੇ ਕੀਤੀ गई लीज डीड की एक कापी इस दफ्तर ਨੂੰ भेजी जाए। ਜਿਹਾ ना करने की सूरत ਵਿੱਚ ਇਹ समझा जाएगा कि आप सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ कर रहे हो ਅਤੇ आप विरुद्ध कार्रवाई करने ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ लिख दिता जाएगा। पंचायत ਨੂੰ सीधे तौर पर कह लो कि बड़े मिन्नत तरले दे नाल कहा जा रहा है कि आओ वीर जी तुसी सानू थोड़ी जी जमीन दे दिओ, कृपा करके असी तुहाडे अत धन्नवादी होवांगे। आ शब्दावली ही दसदी है कि गऊ की सेवा कितनी शिद्दत दे नाल कीती जानी सी जां कीती जा रही है। तो हुण जांदे जांदे आप जी दी आप सरकार की गल कर लईए जिहड़ी यू टर्न मारन के मामले दे विच इतिहासक फैसलिਆਂ वांगू इतिहास ही ना सिरज देवे। इतिहासकार उहदे बारे काफ़ी दिलचस्पी नाल सोच रख रहे हैं। खैर इस हफ्ते एक इन्होंने फिर थोड़ा जिहा बदलाव लियांदा अपनी बिजली वाली स्कीम दे विच। इन्होंने कहा कि जो ऐसी भाईचारे वास्ते असी मुफ्त बिजली स्कीम लियांदी आ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 किलोवाट वाली ਜਿਹੜੀ शर्त है ਅਸੀਂ हटा ਲੈਂਦੇ। मतलब कि ਹੁਣ 600 यूनिट तक चाहे वो किलोवाट का लोड आ चाहे वो 2 ਦਾ 4 ਦਾ कोई ਉਹਦੇ 'ਚ दिक्कत परेशानी नहीं। जे 600 तो उत्ते सूई जाएगी तो वो ਜਿਹੜਾ उतला खर्चा होएगा सिर्फ वही पएगा। तो जरनल वाले तो तकरीबन बाहर BPL कार्ड होल्डर ही ਉਹਦਾ फायदा ले सकते हैं। खैर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़ी दिलचस्प गल सानू समझनी पवेगी, वेखनी पवेगी तो सोचनी भी पवेगी। जो ये स्कीम इन्होंने लियांदी हालांकि इसका लाभ हुण कह लो कि जिदा अमरिंदर सिंह ने कहा सीगा कि तुहाडा कर्जा बिल्कुल ही माफ घाटा, पर उस तो बाद शर्तिया काम चल पिया कि ए शर्त एदा कर्जा माफ। तो ठीक उस तरह हो गया। इस स्कीम नूं भी थोड़ी स्कीम लगी, पर होया कि इस स्कीम तो बाद लोगों ने भी स्कीम लाउणी स्टार्ट कर दी कि यार घर च 1 मीटर होर लग जाए तो 600 यूनिट उधरों 600 यूनिट उधरों 1200 यूनिट का पक्का जुगाड़ तुहानूं पता ही है फिर लगते नहीं। तो ये की होया कि 60,000 अर्जी आती है, 2 मीटर की 10,000 खारज हो जाती है, तो मेरे ख्याल के नाल 50,000 नूं प्रवान कर लिया जाता है। हुण तुसीं इहनूं एवरेज 200 यूनिट के नाल ही गुणा कर दिओ, महीने का 200 यूनिट का जिहड़ा एक्सट्रा बिजली कंजप्शन का आंकड़ा निकलेगा वो की निकलेगा 100 लाख यूनिट एक महीने की। मतलब कि इन्नी तो साडी बिजली की खपत जिहड़ी आ वध गई। हुण जदों खपत वधदी है चपत भी वध जाती है। चपत किहनूं? खजाने नूं। चपत हमेशा खजाने नूं वधदी है। तो हुण गल की है कि जे आपां देखीए तो टोटल साडे इत्थे हो गए 73.50 लाख घरेलू खपतकार बिजली दे। 600 यूनिट जिन्होंने मिलनी है 2 महीनों 600 यूनिट तो घट वाले जिहड़े आ उन्हां दी संख्या 61 लाख हो जाएगी। 61 लाख मतलब कि वो थले रह जाएंगे। तो मौजूदा
ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 15,846 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 6947 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 2503 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ 6396 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 1800 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ 1800 ਕਰੋੜ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ 6396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 15,846 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ 15,846 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 24,886 ਕਰੋੜ। मतलब कि तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया बिजली सबसिडी का बिल बनेगा। मतलब एक पासे कंजप्शन वधेगी, डिमांड वधेगी, उहदा खर्चा बिजली खरीद के लियाउणी है, ट्रांसमिशन समर्था वधाउणी है, प्लस सबसिडी का बिल वधदा जा रहा है। जदों सबसिडी का जिक्र बहुत ज़्यादा होने लगे तो फिर किरपा करके संसार के नक्शे चों भारत लभ्यो ते भारत के बिल्कुल गवांढ श्रीलंका लभ्यो ते श्रीलंका चों फिर राजपक्षे लभ्यो। राजपक्षे उर्फ भागपक्षे जिहड़ा भज गया, सबसिडियां उन्हें भी बहुत दित्तियां सन। पंजाबी दी एक कहावत है बजुर्गां दी कि सौण दे अन्ने नूं 12 महीने हरियावल दीदी है। अन्ने कौन हो गए, हरियावल किहड़ी दिसदी है, मैनू नहीं पता। ये तो कहावत है, पर सानू वेखना पेगा, नक्शा फुलना पेगा, श्रीलंका लभना पेगा। तो ठीक इसे तरह दियां नीतियां ने जिद्दां बेड़ा गर्क कीता सी, सानू आपस दे विच इन्हां चीज़ां दा कनैक्शन लभना पवेगा। चलदे हां जी, अगली बार फिर मिलते हैं। सारिआं नूं सत श्री अकाल।